तो लगे कौमी इंसाफ मोर्चे च जो कौमी मुद्दों नूं लैके लाया गया, जिहड़ा पहलों तो ही शांतमई तरीके नाल चल रहा, परंतु सरकारां इस नूं दूजी दिशा विच लिजा रहीआं। इस नूं दबाउण वास्ते तरह तरह के हथकंडे वरत रहीआं। जिस तरह 3 दिन पहलां एक साडे शांतमई जिहड़ा जथा सी वो CM दी कोठी वाल जा रहा सी, उस ते हमला कराया गया। फिर साडे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ बीबां ਨੂੰ बजुर्गां ਨੂੰ उत्थे पानी दी विछाड़ा मारी गईयां, लाठी चार्ज किया गया, जख्मी किया गया। परंतु उस तो भी अगे जो भी इस कौमी हक्कां लई श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअबदी जिहड़ी पिछलियां सरकारां दे टाइम च होई, उन्होंने अस्थापता की देना सी, सगों दोषियों का पक्ष पूरिया ते उस नूं दबाउण लई जिहड़ा अज भी श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअबदी लई ते साडे बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई लई कौमी इंसाफ मोर्चा लग्या, उहनूं दबाउण वास्ते तरह तरह के कंडे वरत रही है। जो आगू इस सरगर्म भूमिका निभा रहे हैं उन्हां ते सरकारां परचे दर्ज कर रही, उन्हां दे परिवारां ते तशद्दद कर रही। अज दी मिसाल है जहदार राजा राज सिंह जी, जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वालों थापियां फौजां जिन्हां ने जुल्म का टाकरा करने वास्ते इन्हां नूं साजिया गया सी, उस ते पहरा दिंदे होए निरंतर उस दिन तो दल पंथ इत्थे बैठे अपनी संप्रदावां समेत, परंतु उन्हां दे परिवारां ते हमला किया जा रहा। उन्हां दे परिवारां नूं तशद्दद, इन्हां दी बजुर्ग माता नूं पुलिस ने कुट्टिया, इन्हां दी भतीजी नूं कुट्टिया। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸੀਆਂ CCTV कैमरे च कैद हो गई सी, परंतु वो CCTV कैमरे भी प्रूफ खत्म करने वास्ते तोड़ के लै गए। सो यही जियां इन्हां दे आगूआं पंजाब सरकार की पुलिस वालों जो भी आगू है, साडे एक सरगर्म आगू है रुपिंदर सिंह जी, उन्हां दे परिवार नूं बार-बार टार्चर करया जा रहा। इस तरह जिहड़े भी संबंधित है इस नाल इंसाफ मोर्चे नाल संबंधित है, उन्हां दे परिवारां नूं भी निशाना बनाया जा रहा, जो घिनौनी हरकत है। असीं इत्थे अज अपील करते हैं सिखां नूं भी जे वाकई तुसीं गुरु ग्रंथ साहब दे सिख हैं, उन्हां बंदी ਸਿੰਘਾਂ नाल तुहाडी हमदर्दी है, तो अपना फर्ज समझते हुए वहीरां कत के इत्थे पहुंचो, ताकि असीं जिहड़ा सरकार दा जबर है ਉਹਦਾ सबर नाल मुकाबला कर सकीए, क्योंकि शुरू तो ही साडा शांतमई प्रोग्राम है। सो हर एक नानक नाम लेवा देश विदेश दीआं संगतां नूं अपील है कि साडी अणख ते हमला होया इन्हां वल्लों, अज उस नूं असीं जवाब देण वास्ते वहीरां कत के इत्थे कौमी इंसाफ मोर्चे विच पहुंचीए, ताकि सरकारां दे जुल्म दा टाकरा असीं सबर नाल कर सकीए। सो मेरी बार बार संगतां नूं अपील है, भावें किन्ने भी जथेबंदियां, किसान जथेबंदियां, सिख संप्रदावां, संत महापुरुष जिन्नियां भी टकसालां, अपना फर्ज बनता भी आपां गुरु ग्रंथ साहब के सत्कार बारे लगे मोर्चे च पहुँच के इत्थे सरकारां नूं दिखा दईए भी हाँ ये साडे मुद्दे हैं, जो इन्हां ते शांतमई तरीके नाल असीं अपने हक लैणे, इंसाफ लैना। सो अपना फर्ज समझते हुए इत्थे 2 दिनां च वहीरां कत के पहुंचो। सो इन्नी मेरी संगतां नूं अपील है, जिहड़ी जरूर मंजूर करनी है, इत्थे वहीरां कत के पहुंचो जी। एक मिनट प्लीज़, मैं एक गल तुहाडे नाल साझी करनी चाहुंदा है कि अज जिहड़ी घटना निहंग सिंह राजा राज सिंह जी होरां दे परिवार नाल वापरी है, जां रुपिंदर सिंह तलवंडी साबो होरां दे घर SHO गए और DSP वालों इन्हां दे भरा नूं बुला के ते उस तो बाद SSP नानक सिंह होरां ने इन्हां दे नाल गल कीती है। ये सरकार दे जबर दा दूसरा कदम है। पहला जिहड़ा कदम है वो 8 तरीक नूं वापरिया। 8 तरीक नूं चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब दे विच आके जिहड़ा हैगा वो लाठी चार्ज कीता और पंजाब दे विच आके जिहड़ा हैगा पानी दीयां विछाड़ां मारियां। वो एरिया उन्हां दा नहीं सी। 2 FIR दर्ज होईयां। पंजाब पुलिस अणपछाते दस रही है, जिहड़ी सारा दिन इत्थे घुमदी है, और चंडीगढ़ प्रशासन जिहड़ा चंडीगढ़ की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, वो इन्ने बौंदल गए है कि पहला नाम बापू जी का है, दूसरा मेरा है,
तीसरा सरदार अमर सिंह चाहल होरां दा है ते चौथे ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੱਲਾ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। सो 7 ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12:30 ਵਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ और ADGP साहब दे नाल और IG साहब दे नाल एक मीटिंग सी जिहदे च डायरैक्टर प्रोसीक्यूशन भी शामिल सीगे क्योंकि जिहड़ा जत्था तोरिया जा रहा है वो इस करके तोरिया जा रहा मोर्चे की मंग है कि जथेदार जगतार सिंह हवारा जी नूं अदालत के हुक्मां दे अनुसार अदालत दे विच पेश किया जाए। किन्नी हैरत की गल है कि अदालत के हुक्म की पालना कराउण वास्ते जिहड़ा हैगा कौमी इंसाफ मोर्चा हर रोज़ जत्था तोर रहा सी। सो पहली गल जिस वेले सानू उत्थे पता लग्या तां पंजाब भवन चों असीं उसे वेले इत्थे तुर पे कि उत्थे हालात जिहड़े आ तनावपूर्ण हो रहे हैं क्योंकि पथराव जिहड़ा सीगा वो कुछ लोकां वल्लों कीता गया सीगा जिहड़ा नेड़े पार्क सी उत्थों। तां जिस वेले असीं इधर नूं आ रहे सी तां अमर सिंह चाहल होरां नूं असीं दुबारा फेर कोर्ट दे विच ही उतारता। उत्थे मौजूद है नहीं सी जदों कि उन्हां दा नां FIR दे विच पाया गया। रपिंदर सिंह इत्थे मौजूद नहीं सी, वो जा चुकिया सी और ਉਹਦਾ ਨਾਂ भी पाया गया। इस तरह अज अखबार दे विच नोटिस जारी किया गया और कुछ तस्वीरां जिहड़ियां वो दित्तियां गईयां जिहदे च मैं दसना चाहांगा कि एक गुरदीप सिंह बराड़ जिहड़े कि खालसाई निहंग सिंह ने और राजस्थान तो आए हैं उन्हां दी तस्वीर सब तो पहला लगी है। वो इत्थों 350 किलोमीटर दूर उस वेले राजस्थान सी, वो उस घटना तो 2 दिनों तो बाद जानी अज इत्थे पहुंचे है। सो उन्हां दी तस्वीर इस करके लाई गई है जां बहुत सारे घरां च इस करके फोन किए जा रहे हैं क्योंकि ये सारे मोर्चे नाल जुड़े हुए सरगर्म आगू है। एक पासे झूठा बरतांत सिरजिया जा रहा है और दूसरे बन्ने जिन्ने आगू हैगे है उन्हां दे घरां ते दबश दे के उन्हां नूं दबकाया जा रहा और मोर्चे तो दूर करन दा यतन किया जा रहा है। गुरदीप सिंह इत्थे लगातार रहा जिहड़ा कि राजस्थान तो आए हैं, उन्हां दे पिंड तो 12 बंदे इत्थे पहुंचे हुए हैं। जिस दिन 26 जनवरी सी उस दिन वो सिंह 5 प्यारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक सिंह के तौर पर ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ मोर्चे की अगवाई की है। सो ਉਹਦਾ 8 तरीक की घटना के नाल कोई लाका देका नहीं सी, ये झूठी FIR हैगी है। सो हुण मैं बेनती करांगा कि राजा राज सिंह जी होरां दे नाल जिहड़ी घटना वापरी है वो पूरी तरह इन्हां दे परिवार ने दसी है, वो दसन के की होया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज तकरीबन 2 बजे के करीब फोन आया किसी होर फोन तो, वो मेरी भरजाई का फोन सीगा। उन्होंने कहा भाजी भी शेर सिंह थोड़े भरा नूं लै गया चक के, माता नूं भी टॉर्चर किया, मेरी भतीजी छोटी 10 सालों की उन्होंने भी टॉर्चर किया ते जाते हुए क्योंकि उन्होंने जी घटना सी सारी वो CC कैमरे लगे हुए ने वो भी पट के लेके जाते हुए भी ये जी साडी करतूत आ किते ये अपने मीडिया दे विच जाहिर ना कर देण भी आ कीता। पुलिस जोड़िया सने दरबार साहब विच बड़ी आ। मैं पुलिस नूं पुछना चाहुंदा तुसीं उसे कैमरे जाके पट ले, जे मगरों कोई मेरे भरा नूं चक लिआंदा, जे कोई मगरों बेअदबी कर जांदा उत्थे गुरस्थान ते फिर उहदा जिम्मेदार कौन सी? ये प्रशासन दसे, पुलिस दसे। नाले मैं कहना चाहुंदा भी जे मैं कोई डकैत आ, मैं कतल कीता, कोई मैं कोई होर काम कीता, मैं किते भज गया? आ मोर्चे दे विच बैठा कौमी इंसाफ मोर्चा गुरु ग्रंथ दा ते बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ रिहाई ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ पहले दिन तो डटे हुए फौजां समेत बुढ़ा दल सिंह साहब बाबा मान सिंह जी 96 करोड़ी, बाबा जग्गा सिंह जी घोड़ियां वाले बैठे ने, बाबा अपने कुलविंदर सिंह जी चमकौर साहब वाले, बाबा गुरसेवक सिंह जी, बाबा बलविंदर सिंह जी मोयां दी मंडी वाले, ये सारियां जथेबंदियां दल पंथ बैठे ने। टे की गल असीं की क्राइम करता? सानू पुलिस दसे। जे कोई उन्होंने डाउट आ मेरे ते, मैं चंडीगढ़ दे विच मोर्चे दे विच बैठा डटिया, इत्थे आके फड़ लो। क्यों मेरे परिवार नूं जाके तंग करदे ने? क्यों मेरे भरा नूं चकिया? क्यों माता नूं टॉर्चर किया? मैं भगवंत मान नूं कहना चाहुंदा, बाई दीप सिद्धू ने एक गल कही थी तेरे मुख्यमंत्री बनने तो पहला भी लोको तुसीं इस नूं मुख्यमंत्री ना बनाओ, ये बयान ते बुचड़ वाला रोल निभाउणा है। ਉਹੀ कुछ बयान तां बुचड़ करदा सीगा जदों खाड़कू ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੂੰ ਤੁਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਪੀਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਛੱਡਤਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੜੈਲ ਦੀ, ਥਾਣੇ ਮੂਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਸਪੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡਟ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਇਆ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਖਦੇੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਟੇ ਰਹੀਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਬਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ। ਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਪਿੰਡ ਕੜੈਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਤਕਰੀਬਨ 1-1:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਥਾਣੇ ਮੂਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਐਸਪੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਖੜੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਪਾਸਾ ਪੜ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਇਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। 4 ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਓਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ, ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾ ਬਾਣ ਲੱਗ ਗਿਓ, ਤਵੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਆ ਚਾਹੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੇਅੰਤ ਬੁੱਚੜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਵਕਤ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਵਰਤਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲ ਪੰਥ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਤੀ ਬਾਉ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਸਮਝੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਮਝੇ, ਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਥੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ? 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਠੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰੇਕ ਰੋਸ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ, ਮਾੜੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਵੀਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਬਟਾਲੀਅਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ ਦੀ ਹੋਰ ਮੰਗਾਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾ ਲੀਆਂ ਨੇ। ਫੋਰਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਭਜਾ ਲੈਣਗੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਤੇ ਡਰ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਡਰਦੇ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕਲੈਸ਼ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਫੋਟੋ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਟੇਬਲ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਤਾ? ਜੇ ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕੀ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਕਿਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ, ਕਿਹਦੀ ਡਾਂਗ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਤ ਤੋੜੀ ਆ। ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਟੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ 31 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਨਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇਖੋ। 144 CRPC ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ 144 ਇੰਪੋਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਉਡ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਓ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਓ, ਪੈਦਲ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਸਮਾਤਾ ਜੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਥਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋਰ ਕੁਝ? ਬਿਲਕੁਲ 31 ਮੈਂਬਰ ਜੱਥਾ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਸੇਮ ਰੂਟ ਹੈ ਜੀ? ਸੇਮ ਰੂਟ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਰੂਟ 'ਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਔਰ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਈ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਗਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਦਸ਼ੇਰ ਜੀ
ਸਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਓਗੇ? ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਓਗੇ? ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੂਟੇਬਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੋ ਬੈਸਟ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਲਪਰੇਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਈਏ ਵੀ ਤੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਆਪ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਿਆ, ਆਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਿਆ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੜ ਕੇ ਆਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਮਿਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 31 ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆ ਨੀਚ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗੰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਉਤਰਦੀ। ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪੂਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਹੁਣ ਨਾ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਪਿੱਠ ਨਾ ਦਿਖਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਬੜੇ ਸੱਟਾਂ ਖਾ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲੋ, ਲਿਖੋ, ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜੋ। ਜੇ ਲੜ ਲਿਖ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਲੜਨ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਮਗਰ ਖੜ ਜਿਓ। ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੋ ਲਿਖ ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। 5 ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨਖਿੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ 5 ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ 5-5 ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੂ। ਜੇ ਐਤਕੀ ਆ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕੌਮ ਆਪਦੀ ਆਪ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀ ਆ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਆਗੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾਇਓ। ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖੇੜਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛਾੜਾਂ ਜਾਂ ਰੋੜੇ ਮਾਰਨੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਜ਼ਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 9 ਚ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿੜਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਉਹਦਾ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿੜਾ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜੋ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਛਾੜਾ ਮਾਰੀ ਗਈਆਂ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਥਾਪਤਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਗੂ ਇਸ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰੰਤਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਲ ਪੰਥ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ ਇਹੀ ਜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਾਰਚਰ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਕਸਾਲਾਂ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ, ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ।
ਸੋ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ SHO ਗਏ ਆ ਔਰ DSP ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SSP ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2 FIRਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੌਂਦਲ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੱਲਾ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ 7 ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12:30 ਵਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ADGP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ IG ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੱਥਾ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਤੁਰ ਪਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਥਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਪਾਰਕ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਤਾਰਤਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੂਠਾ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਬਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 12 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਿੰਘ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਕਾ ਦੇਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਝੂਠੀ FIR ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੋਨ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਚੱਕ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਆ ਛੋਟੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਹ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਰਤੂਤ ਆ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਜੋੜਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਟ ਲਏ, ਜੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਗਰੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਥਾਨ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੱਸੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੱਸੇ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਕੈਤ ਆ, ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ, ਬਾਬਾ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਲ ਪੰਥ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਡਟਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ? ਕਿਉਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬੁੱਚੜ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਉਹੀ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਬੁੱਚੜ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੂੰ ਤੁਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਪੀਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਤਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੜੈਲ ਦੀ, ਥਾਣੇ ਮੂਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਸਪੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡਟ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਖਦੇੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਟੇ ਰਹੀਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਬਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ। ਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਪਿੰਡ ਕੜੈਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਤਕਰੀਬਨ 1:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਥਾਣੇ ਮੂਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਐਸਪੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਖੜੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਪਾਸਾ ਪੜ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਇਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। 4 ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਓਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ, ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾ ਬਾਣ ਲੱਗਿਓ, ਤਵੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਲੜਦਾ, ਫਿਰ ਮਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਆ ਚਾਹੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੇਅੰਤ ਬੁੱਚੜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਵਰਤਾ ਦੇਣ।
ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲ ਪੰਥ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਤੀ ਬਾਹੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਸਮਝੇ ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਮਝੇ, ਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਥੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਜ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ? 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਠੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰੇਕ ਰੋਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ, ਮਾੜੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਓ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਇਹ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਬਟਾਲੀਅਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ ਦੀ ਹੋਰ ਮੰਗਾਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਫੋਰਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਭਜਾ ਲੈਣਗੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਤੇ ਡਰ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਡਰਦੇ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕਲੈਸ਼ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਸਹੀ ਹੈਗਾ? 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਫੋਟੋ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਟੇਬਲ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਤਾ? ਜੇ ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕੀ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਕਿਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ, ਕਿਹਦੀ ਡਾਂਗ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਤ ਤੋੜੀ ਆ। ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਟੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ 31 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਨੈਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇਖੋ। 144 CRPC ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ 144 ਇੰਪੋਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
कि 5 बंदे की वध की गल करते असीं 5 बंदे भेजते हैं, तुसीं अलाउड करो, एक गड्डी अगे ला लो, 2 गड्डियां पिछे ला लो, पैदल जाणगे उत्थे अपनी डेस्टिनी ते जिहड़ा सीएम रेजिडेंस से पहुंच के उत्थे सतनाम वाहिगुरू दा जाप करके ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਸਮਾਤਾ ਜੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਥਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕੱਲ ਹੋਰ ਕੁਝ? ਬਿਲਕੁਲ 31 ਮੈਂਬਰ ਜੱਥਾ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਸੇਮ ਰੂਟ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਮ ਰੂਟ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਰੂਟ 'ਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, किसान जथेबंदियां होर जो भी मनुखता की कदर कीमत नूं प्यार करते हैं, इस मोर्चे दे आके विच अपनी शमूलीयत करन और वड्डे तौर ते इत्थे पक्के रहन दा प्रबंध करन, क्योंकि जिहड़ियां ये एडमिनिस्ट्रेशन या पंजाब पुलिस दीयां चालां ने वो ये चाहुंदियां ने कि निहंग सिंह फौजां चले जाण ते असीं इत्थे मोर्चे ते एक्शन करके ब्लड शेड करिए, वो ब्लड शेड नहीं होण देवांगे। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਈ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਨਛੇਰ ਜੀ ਸਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਓਗੇ? ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਓਗੇ? ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੂਟੇਬਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੋ ਬੈਸਟ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਲਪਰੇਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਈਏ ਵੀ ਤੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਆਪ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੀਸੀ ਕੈਮਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਜਨਤਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਿਆ, ਆਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਿਆ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੜ ਕੇ ਆਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਮਿਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 31 ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਹ ਨੀਚ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗੰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਉਤਰਦੀ। ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪੂਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਹੁਣ ਨਾ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜ ਜਿਓ, ਪਿੱਠ ਨਾ ਦਿਖਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਬੜੇ ਸੱਟਾਂ ਖਾ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲੋ, ਲਿਖੋ, ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜੋ। ਜੇ ਲੜ ਲਿਖ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਲੜਨ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਮਗਰ ਖੜ ਜਿਓ। ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੋ ਲਿਖ ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। 5 ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨਖਿੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ 5 ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ 5-5 ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੂ। ਜੇ ਐਤਕੀ ਆ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕੌਮ ਆਪਦੀ ਆਪ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ,
ਤੇ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਆਗੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੋਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖੇੜਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛਾੜਾਂ ਜਾਂ ਰੋੜੇ ਮਾਰਨੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਜ਼ਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 9 'ਚ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿੜਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਉਹਦਾ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿੜਾ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜੋ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਸੀ ਉਹ CM ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਛਾੜਾ ਮਾਰੀ ਗਈਆਂ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਥਾਪਤਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਗੂ ਇਸ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰੰਤਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਲ ਪੰਥ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਮੇਤ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸੀਆਂ CCTV ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ ਇਹੀ ਜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਾਰਚਰ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ
ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਕਸਾਲਾਂ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ, ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ SHO ਗਏ ਆ ਔਰ DSP ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SSP ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2 FIRਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੌਂਦਲ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ, ਤੀਸਰਾ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੱਲਾ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ 7 ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12:30 ਵਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ADGP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ IG ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੱਥਾ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਤੁਰ ਪਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਥਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਪਾਰਕ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਤਾਰਤਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੂਠਾ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਬਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 12 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਿੰਘ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਕਾ ਦੇਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਝੂਠੀ FIR ਹੈਗੀ ਹੈ
ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੋਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਚੱਕ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਆ ਛੋਟੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸੀਸੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਰਤੂਤ ਆ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਜੋੜਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਟ ਲਏ, ਜੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਗਰੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੱਸੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੱਸੇ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਕੈਤ ਆ, ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ, ਬਾਬਾ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਲ ਪੰਥ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਡਟਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ? ਕਿਉਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬੁੱਚੜ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਉਹੀ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਬੁੱਚੜ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੂੰ ਤੁਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਪੀਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਛੱਡਤਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੜੈਲ ਦੀ, ਥਾਣੇ ਮੂਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਸਪੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡਟ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਖਦੇੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਟੇ ਰਹੀਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਬਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ। ਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਪਿੰਡ ਕੜੈਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਤਕਰੀਬਨ 1:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਥਾਣੇ ਮੂਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਐਸਪੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਖੜੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਪਾਸਾ ਪੜ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। 4 ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ
कहना आ खालसा पंथ बैठा असी इथों भजदे नहीं हैगे। सरकार साडा सबर ना भर के सरकार ये दिन निहंग सिंह ने जे तुसी गोली चलाओगे सानू मारोगे ये ओना ही फिर रोस दे विच जवे बाण ला के तवे रोस जागियो फिर ये खालसा लड़दा है फिर मरदा। असी मर सकते हैं असी झुक नहीं सकते असी इथों छड्ड के मोर्चे नहीं जावांगे। ते मैं फिर तुहाडे चरनां दे विच आवाम नूं बेनती करना चाहुंदा साडे परिवारां नूं कुछ हो जाए कोई परवाह नहीं ये जिहड़ा सीरिया चाहे लेखे विच लग जावे पर तुसी मोर्चा बचाउण वास्ते ये हक ते सच दा मोर्चा वहीरां कत के इस मोर्चे दे विच पहुंच जो नहीं तां सरकार जुल्म करन ते तुरी होई आ। भगवंत मान बेअंत बुचड़ बनदा जा रहा हो सकदा इत्थे ओ कोट कपूरी वाला कांड वजे हो सकदा इत्थे सरकार दीआं माड़ियां नीतियां ने बाइबल वाला कांड वरता देण पर जे तुसी पहुंच गए वहीरां कत के फिर सरकार दी जुरत नहीं भी इत्थे कोई कांड कर जावे। आ निहंग सिंह दल पंथ असीं तुहाडी सपोर्ट दे विच खड़े आ असीं तुहाडी सुरक्षा वास्ते खड़े आ तुहाडू कोई भी तत्ती बाऊ नहीं लगन देवांगे। जे किसी सरकार सोच लवे चाहे मेरी अपील समझे चाहे मेरी चेतावनी समझे जे मोर्चे दे उत्ते हमला कीता साडे किसी बजुर्ग नूं मारिया किसी दी पग लाती फिर साथों जरिया नहीं जाना फिर तुसी कहना निहंग सिंह आपे तो बाहर हो गए। ये सरकारां बाज आ जाण सानू इंसाफ देण गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेअदबी दे तुसी कहंदे 24 घंटे दे विच इंसाफ कर देंगे वो कित्थे ने 24 घंटे 1 साल का समा हो गया। सानू इंसाफ चाहिदा बंदी सिंह रिहा चाहिए ने बाहर बैठे ने सानू बंदी बनाउण दीआं गल्लां ना करो। इस मोर्चा चढ़दी कला दे विच असीं डटे बैठे हाँ उन्ना चिर नहीं जावांगे जिन्ना चिर इंसाफ नहीं हुंदा जिन्ना चिर साडे बंदी सिंह रिहा नहीं हुंदे। असीं कानून दे दायरे विच बैठे हाँ असीं इत्थे शांति दे नाल बैठे हाँ सानू रोस करन दा अधिकार है। ये संविधान के मुताबिक बैठे संविधान कहता कि जिहड़ा शांति दे विच बह के हरेक रोस कर सकदा। सरकार इहो जिहियां नीतियां नूं बदल दे माड़े सुपने ना सोचे भी असीं मोर्चे नूं चक देंगे असीं डटे बैठे हाँ। आओ वहीरां कत के पंजाब दे नौजवानों हरियाणे दे नौजवानों सारे इत्थे आके बैठो आपां मोर्चा जितना हर हाल दे विच जितांगे। वकील साहब भी बैठे ने ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਬਟਾਲੀਅਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ ਦੀ ਹੋਰ ਮੰਗਾਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾ ਲੀਆਂ ਨੇ। ਫੋਰਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਭਜਾ ਲੈਣਗੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਤੇ ਡਰ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਡਰਦੇ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕਲੈਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। देखो जी अखबार च इन्हां ने जेड़े बैबल कलां जां बरगाड़ी दे विच गोलीकांड होया सी उन्हां दियां क्यों नहीं अज तक दित्तियां जां होर बहुत वड्डे इत्थे एक्स हो जांदे ने उन्हां दे क्यों नहीं दित्तियां इन्हां ने? जे फोटो दित्ती आ
ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਟੇਬਲ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਤਾ? ਜੇ ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕੀ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਕਿਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ, ਕਿਹਦੀ ਡਾਂਗ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਤ ਤੋੜੀ ਆ। ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਟੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ 31 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਨੈਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇਖੋ। 144 CRPC ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ 144 ਇੰਪੋਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਉਡ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਓ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਓ, ਪੈਦਲ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ CM ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ CM ਨੂੰ ਸਮਾਤਾ ਜੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਥਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕੱਲ ਹੋਰ ਕੁਝ? ਬਿਲਕੁਲ 31 ਮੈਂਬਰ ਜੱਥਾ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਸੇਮ ਰੂਟ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਮ ਰੂਟ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਰੂਟ 'ਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਔਰ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਈ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਗਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਨਸ਼ੇਰ ਜੀ ਸਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਓਗੇ? DGP ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਓਗੇ? DGP ਤੇ ਸਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੂਟੇਬਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੋ ਬੈਸਟ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਲਪਰੇਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਈਏ ਵੀ ਤੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਆਪ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਜਨਤਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਿਆ, ਆਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਿਆ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੜ ਕੇ ਆਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਮਿਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 31 ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆ ਨੀਚ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗੰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਉਤਰਦੀ। ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪੂਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ
ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਹੁਣ ਨਾ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਪਿੱਠ ਨਾ ਦਿਖਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਬੜੇ ਸੱਟਾਂ ਖਾ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਲਿਖੋ, ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜੋ। ਜੇ ਲੜ ਲਿਖ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਲੜਨ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਮਗਰ ਖੜ ਜਿਓ। ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੋ ਲਿਖ ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। 5 ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨਖਿੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ 5 ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ 5-5 ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੂ। ਜੇ ਐਤਕੀ ਆ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕੌਮ ਆਪਦੀ ਆਪ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀ ਆ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਆਗੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾਇਓ। ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੋਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖੇੜਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛਾੜਾਂ ਜਾਂ ਰੋੜੇ ਮਾਰਨੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਜ਼ਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 9 'ਚ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿੜਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਉਹਦਾ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿੜਾ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜੋ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਸੀ ਉਹ CM ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀ ਗਈਆਂ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਥਾਪਤਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਗੂ ਇਸ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰੰਤਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
उस दिन तो दल पंथ इत्थे बैठे आ अपनी संप्रदावां समेत, परंतु उन्हां दे परिवारां ते हमला किया जा रहा। उन्हां दे परिवारां नूं तशद्दद, इन्हां दी बजुर्ग माता नूं पुलिस ने कुट्टिया, इन्हां दी भतीजी नूं कुट्टिया। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸੀਆਂ CCTV ਕੈਮਰੇ 'ਚ कैद हो गई सी, परंतु वो CCTV कैमरे भी प्रूफ खत्म करने वास्ते तोड़ के लै गए। सो यही जियां इन्हां दे आगूआं पंजाब सरकार दी पुलिस वालों जो भी आगू है, साडे एक सरगर्म आगू है रुपिंदर सिंह जी, उन्हां दे परिवार नूं बार-बार टार्चर करिया जा रहा। इसे तरह जिहड़े भी संबंधित है इस नाल इंसाफ मोर्चे नाल संबंधित है, उन्हां दे परिवारां नूं भी निशाना बनाया जा रहा, जो घिनौनी हरकत है। असीं इत्थे अज अपील करदे हां सिखां नूं भी जे वाकई तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब दे सिख हैं, उन्हां बंदी ਸਿੰਘਾਂ नाल तुहाडी हमदर्दी है, तो अपना फर्ज समझदे होए वहीरा कत के इत्थे पहुंचो, तां कि असीं जिहड़ा सरकार दा जबर है ਉਹਦਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, क्योंकि शुरू तो ही साडा शांतमई प्रोग्राम है। सो हर एक नानक नाम लेवा देश विदेश दीआं संगतां नूं अपील है कि साडी अणख ते हमला होया इन्हां वल्लों, अज उस नूं असीं जवाब देण वास्ते वहीरां कत के इत्थे कौमी इंसाफ मोर्चे विच पहुंचीए, तां कि सरकारां दे जुल्म दा टाकरा असीं सबर नाल कर सकीए। सो मेरी बार बार संगतां नूं अपील है, भावें किन्ने भी जथेबंदियां, किसान जथेबंदियां, सिख संप्रदावां, संत महापुरुष जिन्नियां भी टकसालां, अपना फर्ज बनदा भी आपां गुरु ग्रंथ साहिब दे सत्कार बारे लगे मोर्चे च पहुंच के इत्थे सरकारां नूं दिखा दईए भी हाँ ये साडे मुद्दे हैं, जे उन्हां ते शांतमई तरीके नाल असीं अपने हक लैणे, इंसाफ लैना। सो अपना फर्ज समझदे होए इत्थे 2 दिनां च वहीरां कत के पहुंचो। सो इन्नी मेरी संगतां नूं अपील है, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ SHO ਗਏ ਆ ਔਰ DSP ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SSP ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2 FIRਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। और चंडीगढ़ प्रशासन जिहड़ा चंडीगढ़ की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, वो इन्ने बौंदल गए है कि पहला नाम बापू जी का है, दूसरा मेरा है, तीसरा सरदार अमर सिंह चाहल होरां दा है, ते चौथे नाम की थां ते कल्ला लोक अधिकार लहर ही लिखिया होया। सो 7 नाम जिहड़े हैगे उहदे ते दिते गए आ। उहदे च मैं आप जी नूं दसना चाहुंदा कि सरदार अमर सिंह चाहल जिन्हां नूं असीं कोर्ट दे विचों आपदे नाल लिया सीगा, क्योंकि राज भवन दे विच पंजाब भवन दे विच 12:30 बजे सरकार दे एक मंत्री साहब दे नाल और ADGP साहब दे नाल और IG साहब दे नाल एक मीटिंग सी, जिहदे च डायरैक्टर प्रोसीक्यूशन भी शामिल सीगे। क्योंकि जिहड़ा जत्था तोरिया जा रहा है वो इस करके तोरिया जा रहा, मोर्चे की मंग है कि जथेदार जगतार सिंह हवारा जी नूं अदालत के हुक्मां के अनुसार अदालत दे विच पेश किया जाए। किन्नी हैरत की गल है कि अदालत के हुक्म की पालना कराउण वास्ते जिहड़ा हैगा कौमी इंसाफ मोर्चा हर रोज़ जत्था तोड़ रहा सी। सो पहली गल जिस वेले सानू उत्थे पता लग्या तां पंजाब भवन चों असीं उसे वेले इत्थे तुर पे कि उत्थे हालात जिहड़े आ तनावपूर्ण हो रहे हैं, क्योंकि पथराव जिहड़ा सीगा वो कुछ लोकां वल्लों कीता गया सीगा, जिहड़ा नेड़े पार्क सी उत्थों। ਤਾਂ जिस वेले असीं इधर नूं आ रहे सी तां अमर सिंह चाहल होरां नूं असीं दुबारा फिर कोर्ट दे विच ही उतारता। वो उत्थे मौजूद है नहीं सी जदों कि उन्हां दा नाम FIR दे विच पाया गया। रुपिंदर सिंह इत्थे मौजूद नहीं सी, वो जा चुकिया सी और उहदा नाम भी पाया गया। इसे तरह अज अखबार दे विच
ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੂਠਾ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਬਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 12 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਿੰਘ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਕਾ ਦੇਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਝੂਠੀ FIR ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੋਨ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਚੱਕ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਆ ਛੋਟੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਹ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਰਤੂਤ ਆ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਜੋੜਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਟ ਲਏ। ਜੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਗਰੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੱਸੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੱਸੇ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਕੈਤ ਆ, ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ, ਬਾਬਾ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਲ ਪੰਥ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਡਟਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ? ਕਿਉਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬੁੱਚੜ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਉਹੀ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਬੁੱਚੜ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੂੰ ਤੁਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਪੀਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਛੱਡਤਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੜੈਲ ਦੀ, ਥਾਣੇ ਮੂਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। SP ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡਟ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਖਦੇੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ
ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਟੇ ਰਹੀਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਬਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ। ਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਪਿੰਡ ਕੜੈਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਉ ਸਾਹਿਬ, ਤਕਰੀਬਨ 1:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਥਾਣੇ ਮੂਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਖੜੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਪਾਸਾ ਪੜ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਇਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। 4 ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਨਾ ਭਰ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਿਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਓਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ, ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵੇ ਬਾਣ ਲੱਗ ਤਵੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਲੜਦਾ, ਫਿਰ ਮਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਆ ਚਾਹੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੇਅੰਤ ਬੁੱਚੜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਵਰਤਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲ ਪੰਥ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਤੀ ਬਾਉ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਸਮਝੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਮਝੇ, ਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਥੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਜ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ? 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਠੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰੇਕ ਰੋਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ, ਮਾੜੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਓ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਇਹ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਬਟਾਲੀਅਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ ਦੀ ਹੋਰ ਮੰਗਾਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਫੋਰਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਅਸੀਂ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਭਜਾ ਲੈਣਗੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਤੇ ਡਰ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਡਰਦੇ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕਲੈਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਜੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੁਮਾਨ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈਗਾ? 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਫੋਟੋ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਟੇਬਲ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਤਾ? ਜੇ ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕੀ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਕਿਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ, ਕਿਹਦੀ ਡਾਂਗ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਤ ਤੋੜੀ ਆ। ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਟੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ 31 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਨਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇਖੋ। 144 CRPC ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ 144 ਇੰਪੋਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਉਡ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਓ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਓ, ਪੈਦਲ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ CM ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ CM ਨੂੰ ਸਮਾਤਾ ਜੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਥਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕੱਲ ਹੋਰ ਕੁਝ? ਬਿਲਕੁਲ 31 ਮੈਂਬਰ ਜੱਥਾ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਸੇਮ ਰੂਟ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਮ ਰੂਟ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਰੂਟ 'ਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਔਰ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਨਸ਼ੇਰ ਜੀ ਸਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਓਗੇ? DGP ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਓਗੇ? DGP ਤੇ ਸਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੂਟੇਬਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੋ ਬੈਸਟ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਲਪਰੇਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਈਏ ਵੀ ਤੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਆ।
ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਆਪ ਕਸੂਰਵਾਰ ਐ ਬੇਅਬਦੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਜਨਤਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਿਆ, ਆਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਿਆ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੜ ਕੇ ਆਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਮਿਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 31 ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆ ਨੀਚ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗੰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਉਤਰਦੀ। ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪੂਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਹੁਣ ਨਾ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਪਿੱਠ ਨਾ ਦਿਖਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਬੜੇ ਸੱਟਾਂ ਖਾ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲੋ, ਲਿਖੋ, ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜੋ। ਜੇ ਲੜ ਲਿਖ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਲੜਨ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਮਗਰ ਖੜ ਜਿਓ। ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੋ ਲਿਖ ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। 5 ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨਖਿੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ 5 ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ 5-5 ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੂ। ਜੇ ਐਤਕੀ ਆ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕੌਮ ਆਪਦੀ ਆਪ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀ ਆ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਆਗੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾਇਓ। ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖੇੜਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛਾੜਾਂ ਜਾਂ ਰੋੜੇ ਮਾਰਨੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਜ਼ਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 9 'ਚ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿੜਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਉਹਦਾ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿੜਾ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ। ਉਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।